السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب احمد، اور آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی ایک نئی سیریز کا، رائے اپنی اپنی۔ اس کو میرے ساتھ کو ہوسٹ کریں گے رضوان بھائی۔ تو چلیں آج ہم لوگوں سے ان کی رائے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اب ہم عام عوام سے کریں گے وہ سوالات جس کے جوابات آپ ڈھونڈتے تو ہوں گے۔ ہر کسی کی اپنی رائے ہے، ہم ہر کسی کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کسی کی رائے صحیح ہے یا غلط، اس رائے کا فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ ہماری اس پہلی ایپیسوڈ میں جو کوسچنز ہیں وہ ہیں کوکین کوئین کے بارے میں، اقرار سر کے بارے میں، پیٹرول پرائسز کے بارے میں، اور اگر اسلام آباد دوبارہ بند ہو جاتا تو اس کے بارے میں۔ چلیے عوام سے رائے لیتے ہیں۔ اسلام آباد اگر مذاکرات کی وجہ سے دوبارہ بند ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، وہ تو ایک ایفرٹ کر رہے ہیں عالمی امن کے لیے۔ میں تو اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تو اس میں پھر کچھ نہ کچھ تو فیس کرنا پڑتا ہے چیزوں۔ یعنی آپ اس کے حق میں؟ بس ایک مجبوری ہے، یعنی دیکھیں نا، اب اگر ایک بڑے کام کے لیے اگر وہ کوشش کر رہے ہیں، ظاہری سی بات ہے، وہ آنکھیں ایک بند کر کے تو نہیں نا کہ ہر چیز غلط ہی کر رہی ہے حکومت۔ اب پیٹرول کی قیمت غلط ہے، وہ غلط ہے، اور اس میں میرا تو یہی ہے، سافٹ کارنر ہے کہ ایک بہت بڑی ایفرٹ وہ کر رہے ہیں اور ایک بڑی جنگ ہے جو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں پھر کچھ فیس تو کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہم ہے۔ اتنا کوئی ترقی یافتہ ملک تو ہے نہیں کہ ساری دنیا کے حکمران بھی چل رہے ہیں اور ہم بھی چل رہے ہوں۔ 100 مسئلے ہوتے ہیں تو کرنا تو پڑتا ہی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر دوبارہ مذاکرات ہوتے ہیں اور اسلام آباد کو پھر سے بند کر دیا جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ صافی ہے نا، بہت زیادتی ہو جاتی ہے، ہر بندہ جو ہے تنگ ہو جاتا ہے۔ کوئی کدھر سے گھوم کے جا رہا، کوئی کدھر سے گھوم کے جا رہا، جو بند ہو جاتا ہے اگلے بندے کی دیہڑ بھی ماری جاتی ہے، وہ بندہ آپ سے نہیں پہنچ سکتا۔ آپ گورنمنٹ کے لیے کوئی پیغام؟ سر جی، میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کو کم کرنا چاہیے، ہر چیز کو کم کرنا چاہیے تاکہ غریب بندہ کھا سکے آرام سے، پیٹرول کو بھی نہیں چلے۔ تھینک یو سو مچ، آئی وش حکومت آپ کی بات سن لے۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، ایک اگر دوبارہ حکومت اسلام آباد کو بند کر دے مذاکرات کے لیے، پھر تو اس کا مذاکرات حل ہو گیا تو کچھ انشاءاللہ وہ نیچے آئے گا پیٹرول۔ حکومت اگر اسلام آباد دوبارہ بند کر دے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حکومت اگر اسلام آباد دوبارہ بند کرے تو لوگوں کا نقصان زیادہ ہوگا۔ تو وہ جو مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں یو ایس یا ایران سے، اگر ڈیلیگیشنز آتے ہیں تو وہ زیادہ فائدہ مند نہیں؟ ہاں، وہ پاکستان کے لیے میرے خیال سے تو فائدہ مند ہی ہوگا، تو اس کی سیکیورٹی کے لیے تو بند کرنا پڑے گا نا اسلام آباد۔ تو مجبوری ہے، اس لیے تو بند تو کریں گے نا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بھی آ جائے ادھر سے۔ اسلام آباد دوبارہ مذاکرات کے لیے بند ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر پھر تو بس کیا کہہ سکتے، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، اور کہ عوام پہ رحم کرے، اپنی عوام۔ آپ کی نظر میں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط ہے سر، بند نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہت بڑے ڈیلیگیشنز جب آتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کے لیے ہمیں بند کرنا چاہیے، کیونکہ عوام کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، یہ ہم نے بند نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اوپن رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں دنیا کو میسج دینا چاہیے کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہمارا سب کچھ آن ہے اور ہر کوئی سیفلی آ سکتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سارا کچھ بند کریں گے تو آگے لوگوں کو کیا میسج جائے گا؟ سیکیورٹی رسک کا کوئی نہیں آپ کو پتہ کہ اتنے بڑے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں کہ تو سیکیورٹی رسک بھی ہوگا ان کو، اگر ان کو کوئی اور باہر سے دوسرا بندہ یہ کر دے کہ کوئی دھماکہ کر دے یا کوئی ہوائی فائرنگ ہی کر دے تو اس سے ان کو نقصان پہنچے گا، تو اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوگا۔ نہیں، ماشاءاللہ سر، اس حوالے سے تو ہماری ادارے جو ہے سب سے زبردست کام کر رہے ہیں اور ہماری اچھی فوج ہے ماشاءاللہ، تو اس طرح کچھ شکایت کا موقع ہم نہیں دیں گے دنیا کو، لیکن اپنے عوام کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے۔ آئے دن اسلام آباد کو کنٹینر سے بند کر دیا جاتا ہے، اگر آنے والے وقت میں پھر سے اسلام آباد ڈیلیگیشنز کی وجہ سے بند ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل، سننے میں تو آ رہا ہے کہ اسلام آباد کو مزید لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں تو راولپنڈی اسلام آباد کے جو لوگ ہیں وہ مزید مشکلات کا سامنا جو ہے ان کو تو کرنا پڑتا ہے، لیکن مزید اس میں یہ ہوتا ہے کہ اوور آل ملک کی جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسلام آباد میں کسی نے آنا ہے جانا ہے تو جو مہمان یا گیسٹ آ رہے ہیں تو ان کو بھی ایشوز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ویسے اگر کسی مہمان نے آنا بھی ہے باہر کے ملکوں سے تو ان کو چاہیے کہ اسلام آباد میں اگر انہوں نے آنا بھی ہے تو راستوں کو بلاک نہ کیا جائے، راستوں کو بند نہ کیا جائے۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہے یہ جو اتنے بڑے ڈیلیگیشن آتے ہیں ان کو کوئی سیکیورٹی رسک ہوتا ہوگا جس کی وجہ سے اسلام آباد بند ہوتا ہے، لیکن کچھ ایریاز جیسے مطلب مین روڈ جو ہے جی ٹی روڈ وغیرہ یا اس طرح سے ان ایریاز کو یہ بند کر لیں، یا وقتی طور پہ جس ٹائم انہوں نے گزرنا ہوتا ہے تو اس ٹائم اگر کرنا ہو تو وہ ویل اینڈ گڈ۔ اگر دوبارہ مذاکرات ہوتے ہیں اور اسلام آباد کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
मैं कहता हूँ देखो इस्लामाबाद को पूरा कम्प्लीटली बंद करना कोई ऐसा जो है ना फ़ायदा भी नहीं है और ना उसकी कोई ज़रूरत है। मुज़ाकरात होने हैं वो रेड जोन में होने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में होने हैं। आप उस जगह को उस प्रोटेक्शन दे, उसको सिक्योर करें और जितना सिक्योर कर सकते हैं उतना दे। हम तो कहते हैं गेस्ट हैं, पूरी दुनिया हमें देख रही है, उसमें पाकिस्तान का एक मोराल बुलंद हुआ है तो अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसमें जो हम सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा जो है ना तकलीफ या ज़्यादा जो है ना परेशान ना किया जाए। बस ये किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के चारों तरफ वो सिक्योरिटी आप जितनी हाइटेंड कर सकें आप गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम देना चाहें? मैं यही पैगाम दूंगा कि सिंसियर टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, नॉट देयर सेल्फ। वो Thank खुद you का so जो much. इंटरेस्ट है ना वो खत्म करके पब्लिक के इंटरेस्ट पे काम करें। अच्छा, अगर मुज़ाकरात दोबारा होते हैं और लेट्स सपोज हुकूमत कहे कि वो इस्लामाबाद को दोबारा बंद कर रही है, आप क्या कहेंगे उस बारे में? इस्लामाबाद को तो मज़ीद ना बंद करके, इधर गरीब लोग हैं, आपको पता है, सारे 30-40 हज़ार सैलरी लेते, पराए नौकरों थे इधर ये दफ्तरों में, तो बंद करके इनको जो है ना आधी आधी सैलरी मिलते। आगे भी मशीयत तबाह है सारे पाकिस्तान की। जी सर। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे उन लोगों को कि अगर गवर्नमेंट कोई कदम उठाती है और इस तरह बंद कर देती है तो वो तनख्वाहों को अदा ना करें? गुजारिश है, बस रिक्वेस्ट है हुकूमत को कि इस दफ़ा तो बाहर बहरहाल महंगाई इतनी हद तक बढ़ गई, अवाम काफ़ी परेशान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, अगर हुकूमत कमी लाने की बजाय मुज़ाकरात की वजह से ईरान और जो अमेरिका के हैं इस्लामाबाद को बंद कर दे तो आप क्या कहेंगे? फिर घर में रेस्ट ही होगा और क्या होगा, फिर तो ना कोई बाहर आएगा ना कुछ। तो ये अच्छी बात है या बुरी? कारोबार खराब होंगे लोगों के। अभी भी जिस तरह कारोबार ज्यादा खराब हो गए, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं ज्यादातर, तो इस हमारी वजह से पढ़ाई पर कारोबार नुकसान पे बहुत हो रहा है। अच्छा, आप तीनों स्टूडेंट्स हैं? अच्छा, अगर गवर्नमेंट लेट्स सपोज इस्लामाबाद को बंद कर देते मुज़ाकरात की वजह से, तो आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं? हम तो कल जा रहे हैं, हमें कोई आप बाहर कमेंट से? नहीं करना है जी, क्योंकि हम छतराल के, हम जा रहे हैं छतराल कल। चलें, ये फिर वाहिद पाकिस्तानी है जो इस्लामाबाद बंद होने पे भी खुश है। अच्छा चलें, अगर अवाम का भला करते करते गवर्नमेंट ये कह दे कि मुज़ाकरात की वजह से हम इस्लामाबाद को बंद कर रहे हैं, तो आपके नज़दीक अच्छा है या बुरा? ज़ाहिरी बात है बुरा है, क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट इस्लामाबाद एक कैपिटल है, सही है, ये कुछ छोटी चीज़ थोड़ी ना है। यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, हर चीज़ चल रही होती है, तो अगर बंद कर देंगे तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका क्या बनेगा। अच्छा चलें, इस्लामाबाद तो चलें, आपने बड़ा अच्छा उसका आंसर किया है। तो अगर गवर्नमेंट जिस तरह अक्सर कहती है कि इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये कैपिटल के लिए भी ठीक है, ये मुल्क के लिए ठीक है? ये मुल्क को बंद करना या हड़तालें वगैरह जो है ना, ये मसाइल के हल नहीं होते। हुक्मरानों को खुद को सोचना चाहिए, जो इक़्तिदार में बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि इतनी महंगाई और इतनी थोड़ी तनख्वाह और उसके इस पेट्रोल जो ये पड़ा है ना, उससे सिर्फ ये समझें कि बाइक वाला या गाड़ी वाले थोड़ी परेशान है। हर चीज़ ही आपकी महंगी हो गई ना, वो डोमिनो इफेक्ट होता है ना। सब्जी, फ्रूट, दाल, जो भी चीज़ें हैं, ज़राए, सब कुछ महंगा हो गया। इसलिए आपकी सारी बातें ठीक हैं। तो पाकिस्तान जो जंग रुकवा है, तो पाकिस्तान अगर कहता है कि यार इस्लामाबाद को दोबारा बंद करेंगे क्योंकि मुज़ाकरात होंगे, तो ये ठीक है गलत? ये है तो गलत। पहले नंबर पर चलो अच्छा कर रहे हैं कि ये मतलब जंग रुक जाए, सबसे बेस्ट यही है। तो इसमें बाकी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो हमारा तो नहीं कोई है। हुकूमत को आप कोई मशवरा देना चाहे? नहीं, हुकूमत को नहीं, जो हुकूमत है बस चलने दे। चलें, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। हुकूमत अगले हफ्ते कहती है कि इस्लामाबाद को बंद कर दें, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ठीक है? जिस तरह के हमारे सिक्योरिटी के हालात हैं, तो फिर यही बेहतर रहेगा कि क्या नाम है, हम बंद कर दें इस्लामाबाद। क्योंकि आपको पता है जिस तरह बम ब्लास्ट हो रहे हैं, अभी पिछले दिनों लकी मरत में भी एक सुसाइड बम ब्लास्ट हुआ है, तो यहाँ पे अगर हो गया तो इससे पाकिस्तान की इमेज बाहर मुल्क में बहुत गंदी जाएगी। तो सेफ ये है कि इस्लामाबाद बंद कर दें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो बंद होने नहीं है, 10 दिन होने हैं, 15 दिन होने हैं या 3 दिन होने हैं, तो बेहतर है कि बंद कर दें ताकि सेफली क्या नाम है हो सके। तो उसके बाद फिर चलें, अभी आपने पाकिस्तान की मैशियत की बात की, तो अभी पाकिस्तान जिस तरह कह रहा है कि हमने जंग रुकवानी है, मुज़ाकरात दोबारा ईरान और अमेरिका के पास इस्लामाबाद में हो और इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाए दोबारा, आपकी क्या राय दैट इज होगी? वेरी सैड। मतलब मुज़ाकरात के लिए मतलब क्यों इस्लामाबाद को बंद करो यार। मतलब इस्लामाबाद जो है ना वो हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमारा शहर है, हमारा कैपिटल है। मतलब आप बेशक मुज़ाकरात कराएं, मतलब जो है ना वो अच्छी बात है। मतलब जंग रुक जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप इस्लामाबाद को बंद करें। इस्लामाबाद को बंद करेंगे तो मतलब ये जो है ना, हाँ ठीक है, सिक्योरिटी रखो,
सिक्योरिटी रखो, कुछ एरिया जो है ना वो बंद करो, जो कि मतलब ये आपका जो है ना हाई सिक्योरिटी जोन है उसको बंद करो। लेकिन ये तो ना करो ना कि पूरे इस्लामाबाद को बंद करो, हैवी ट्रैफिक को बंद करो, सब्जी वाले को बंद करो, कारोबार को बंद करो। मतलब ये जो है ना वो मतलब ये लोग वो ऑलरेडी मर रहे हैं। मतलब ये जो है ना वो पेट्रोल की प्राइसेस से, डॉलर की मतलब इन्फ्लेशन से लोग ऑलरेडी मर रहे हैं। फिर आप इस्लामाबाद को ही बंद करें तो इस्लामाबाद में तो मतलब ये सारे मुल्क के लोग आ रहे हैं और इधर जो है ना वो जॉब कर रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज में। अच्छा सर, अभी आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कह रही है कि उन्होंने लेट्स सपोज वो दोबारा इस्लामाबाद को बंद कर दें ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए, तो वो क्या ठीक होगा? देखें जी, बिल्कुल बंद करना तो मुनासिब नहीं, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस अगर इधर मुज़ाकरात होते हैं तो फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलें, सिक्योरिटी से याद आया, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। अच्छा, अभी आपने सहूलत की बात की, तो अगर अवाम के लिए जो इस्लामाबाद बंद कर देते हैं, ये जो बाहर से डेलीगेशंस आ रहे हैं इनके लिए अक्सर बंद कर देते हैं इस्लामाबाद पूरा, तो आप इस पे क्या कहेंगे? हम तो इस पे यही कहेंगे कि देखो, आवाम को तकलीफ ना पहुँचे। जब वो पहुँचते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं उसी टाइम वो रास्ता बंद कर ले, जितने टाइम में वो गुजर जाते हैं तो आवाम के लिए वो ट्रैफिक खोल दिया जाए ताकि आवाम को सहूलत हो। क्योंकि कोई बीमार होगा, कोई कहाँ पे जाएगा तो उनके लिए बहुत बेसुकूनी हो जाती है। और आजकल ये हमारे जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं, हम इस पे खुश हैं कि देखो पाकिस्तान का एक नाम रोशन हो रहा है। तो अगर हम उनको सेफ्टी देंगे तो हमें भी कोई सेफ्टी तो देना चाहिए ना। देखिए, हमारे लिए कुछ सहूलत होगा, कोई रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता को कम से कम तंग तो ना करे। यानी आप कह रहे हैं कि अवाम के लिए भी कोई ना कोई अल्टरनेट रूट निकालना चाहिए जब रास्ते बंद किए? जी बेशक ऐसे ही है।